So we have already discussed about the degree of the polynomial and also zero of the polynomial and values of the polynomial. We have already discussed in the previous class. Now we are going to the polynomials, working with the polynomials. How we are going to work with the polynomials? See now. Suppose p of x is equal to 2x plus 5. 2x plus 5. So by this you have to understand this is a linear polynomial. Linear polynomial అని ఎందుకు చెప్తున్నాము? ఇక్కడ x యొక్క పవర్ ఎంత ఉందంటే 1 ఉండాలి. What is the general form of the linear polynomial? ax plus b, p of x is equal to ax plus b, where a is not equal to 0. a అనేది మాత్రం 0 కాకుండా ఉండాలి. Then we can say it is a linear polynomial. లీనియర్ పాలినామియల్ అంటే దాని యొక్క డిగ్రీ 1 ఉండాలి. ఓకేనా? సో p of x is equal to 2x plus 5. So 2x plus 5 is a linear polynomial. So here we have to take p of k is equal to 0. p of k is equal to 0. అంటే ఈ యొక్క x ప్లస్ k పెట్టండి. అంటే 2k plus 5 is equal to 0. 2k is equal to minus 5. K is equal to minus 5 by 2. So k value is equal to minus 5 by 2. This is the zero of the polynomial. దీన్ని zero of the polynomial అని పిలుస్తాం. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ax plus b is equal to 0. ax is equal to minus b. x is equal to minus b by a. So x is equal to minus b by a. Minus b by a is the zero of the polynomial. In this case, minus b by a is the zero of the polynomial. In this case, minus 5 by 2 is the zero of the polynomial. So, ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాము? Zero of the linear polynomial. In the general form of the linear polynomial, ax plus b is equal to 0. ax plus b. So, if you take the k value, if you find out the x value, x is equal to minus b by a. Minus b by a is the zero of the polynomial ax plus b. Minus b by a is the zero of the polynomial ax plus b. Okay, Nana? So how we are representing these polynomials on the graph? Today we are going to discuss about graphically representation of linear polynomials. Okay, so linear polynomials అనేటివి గ్రాఫ్ లో ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. సో representation of linear polynomial polynomials on the graph. గ్రాఫ్ మీద ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం లీనియర్ పాలినామియల్. సపోజ్ y is equal to 2x plus 3. చూడండి, y is equal to 2x plus 3. So first you can take this as x and this is taken as y. You can take only 3 or 5 points. చాలు 5 points తీసుకుంటే సరిపోతుంది అన్న. ఓకే, సో put x is equal to 0. y is equal to 2x plus 3. x value 0 పెట్టాలి. This you can take it as p of x. p of x is equal to 2x plus 3. So x plus ఏం పెట్టాలంటే 0 పెట్టాలి. అంటే p of 0 x is equal to 0. So p of 0 is equal to 2 into 0 plus 3. So 2 into 0 is 0, 3. So y value is 3. So you can take ordered pair as x comma y. x comma y is equal to 0 comma 3 and this coach. X comma y is equal to 0 comma 3. Okay, next you can take x is equal to 2. Put x is equal to 2. x is equal to 2 betante p of 2 is equal to 2 into 2 plus 3. 2 2s are 4 plus 3, that's equal to 7. So when x is equal to 2, y value is 7. You can take it as 2 comma 7. Okay, so x is equal to minus 3.
సో p of minus 3 is equal to 3 into minus 3 plus 3. So 3 3s are 9, minus 9 plus 3, that's equal to minus 6. When x is equal to minus 3, y value is minus 6. Y value is minus 6. You can take 3 points and you can plot the graph. ఇలా 3 పాయింట్స్ తీసుకొనేసి మనం గ్రాఫ్ను కూడా ప్లాట్ చేయొచ్చు. గ్రాఫ్ను ప్లాట్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో చూడండి. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద 9th class how to draw the graph. So first draw the horizontal line. This is horizontal line. You can take the point, middle point as O. Okay, these are positive x-axis, x dash. తెలిసిన విషయం ఇది. 1 2 3 4 and 5. Here you can take it as minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So if you draw a vertical line passing through the point, ఇలా గీస్తాం నాన్న. సో పైన ఉన్నటువంటి +1, +2, +3, +4, +5 and +6. అలాగే ఇక్కడ -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay, so the point of intersection of two axes is called origin. దాన్ని ఏమని పిలుస్తాము? ఆరిజిన్ అంటాం. The point of intersection of x-axis and y-axis is called origin. ఇక్కడ y అనుకుంటాము, ఇక్కడ y dash అనుకుంటాం. Okay, so the point of intersection of x-axis and y-axis is called origin. Origin అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే ఆరిజిన్ ఏమని రాసుకుంటామంటే x-axis లో 0, అలాగే y-axis లో కూడా 0 అని రాసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఆరిజిన్ అంటే ఇక్కడ 0 ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది కదమ్మా, దాన్ని 0,0 అని రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ని మనం గ్రాఫ్ మీద ప్లాట్ చేస్తాం. ఎలా వస్తాయి చూడండి. x యాక్సిస్ ఇస్ 0 అంటే ఇక్కడే ఉంటాము, y యాక్సిస్ ఇస్ 3 అంటే ఇక్కడికి వెళ్తాం. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x యాక్సిస్ ఇస్ 0 అండ్ y యాక్సిస్ ఇస్ 3, 0,3. నెక్స్ట్ x యాక్సిస్ ఇస్ 2 అంటే ఇక్కడ x యాక్సిస్ మీద 2, 1 2 ఇక్కడ ఉంది పాయింట్. x యాక్సిస్ ఇస్ 2 అండ్ y యాక్సిస్ 7, y యాక్సిస్ 7 దగ్గర పోవాలి. సో దీన్ని ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటే 7 వస్తుంది. ఇక్కడ x యాక్సిస్ 2, y యాక్సిస్ వచ్చేసి 7 అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఈ యాక్సిస్లో 2 ఇలా ఉండాలి, ఇది వచ్చి 7 ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తాం. పాయింట్ అర్థమైందా? ఇక్కడ ప్లాట్ చేసి అంటే చుక్క పెట్టి రౌండ్ అప్ చేసి దీన్ని ఏమంటామంటారు? 2,7 అంటాం. అలాగే x యాక్సిస్ -3 ఇక్కడ అటుపక్క ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనం రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాం. -3 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తాం. -1, -2, -3 ఇక్కడికి వచ్చేసాం. -3కి వచ్చాం. -6 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి నేరుగా కింది దిగాలి, ఇక్కడికి వచ్చేసాం. దిస్ పాయింట్ ఈస్ -3, -6. -3, -6. Now you draw a line like this. So this is a straight line. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి లైన్ ఎలా ఉంది అని అంటే స్ట్రైట్ లైన్. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ మనం ఏం పేరు పెట్టచ్చు అంటే y = 2x + 3 అనే పేరుగా పిలవచ్చు. ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్, ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? సో మనం ఇప్పుడు మనకి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే if it is a linear polynomial, the graph is a straight line. The graph is a straight line. ఓకేనా? అది లీనియర్ పాలినామియల్ గానే అయిందంటే ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే స్ట్రైట్ లైన్. సో లీనియర్ పాలినామియల్ మీన్స్ లీనియర్ పాలినామియల్. The graph is a straight line. The graph is a straight line. Straight line లాగా ఉంటుంది గ్రాఫ్. అర్థమైందా? సో it is touching the so it is a linear polynomial. Linear polynomial is a straight line graph. మనకు వచ్చేటటువంటి గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అని అంటే if the polynomial is a linear, the graph is a straight line. Polynomial కన్నా లీనియర్గా ఉంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందన్న స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉంటుంది అన్న విషయం నేర్చుకున్నాము. సో ఇక్కడ
y is equal to 2x plus 3. So 2x plus 3 is equal to 0, 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 by 2. ఇప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ 2 వేసుకొని ఇక్కడ 3 వేసుకొని డివైడ్ చేయండి. 2 1s are 2, 1, put a point, add 0, 2 5s are 10. సో ఇది వచ్చేసి మైనస్ 1.5 వచ్చింది. అంటే మనకి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ గీసేటప్పుడు ఆ గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇక్కడ తగ్గుతుంది అనమాట, ఇలా తగ్గుతుంది. మన స్కేల్తో పెట్టుకొని గీస్తే ఇది -1కి -2కి మధ్యలో ఇక్కడ 1.5 దగ్గర స్ట్రైట్ లైన్, ఆ స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేసి -1కి -2కి మధ్యలో టచ్ అవుతుంది అనమాట. -1కి -2కి మధ్యలో -1.5 అనే దగ్గర మనకి ఆ స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ టచ్ అవుతుంది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే మనం దీన్ని బట్టే మన గ్రాఫ్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుందని చెప్పేసేసుకోవచ్చు. ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఆ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఎక్కడ టచ్ చేస్తుందని చెప్పేసేయచ్చు. ఎలాగా 2x plus 3 is equal to 0, 2x is equal to -3, x is equal to -3 by 2, that is nothing but -1.5 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. 1.5 దగ్గర ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ద జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్, దీనికి 2x plus 3, y is equal to 2x plus 3 or p of x is equal to 2x plus 3 is a polynomial, then the zero of the polynomial is -3 by 2, 0. Therefore, zero of the polynomial is -3 by 2, 0. -3 by 2, 0. So, -3 by 2, 0 is the zero of the polynomial. మనం గానా ఇది గానా పేపర్ మీద గీసినట్టయితే మనకు స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందమ్మా. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే -1కి -2కి మధ్యలో టచ్ అవుతుంది. సో మనం ఈ విషయంలో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే, అది కానీ లీనియర్ పాలినామియల్ అయితే మనకు వచ్చే లైన్ స్ట్రైట్ లైన్. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్కడ కట్ అవుతుంది అని అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్ని ఈ విధంగా చేసామంటే -1.5 దగ్గర కట్ అవుతుంది. -1.5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్. సో జీరో లీనియర్ పాలినామియల్కి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 0, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 0. ఆ జీరో అనేది ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్. చూడండి, ఇక్కడ లీనియర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకునేసాము. నౌ వి గో ఫర్ క్వాడ్రాటిక్. So, graphical representation of a quadratic polynomials on the graph. Now we take one graph, a polynomial. Now we take one polynomial. X square minus 3x minus 4. Y is equal to x square minus 3x minus 4. Okay na? ఈ polynomial తీసుకున్నాను. ఈ polynomial తీసుకొని ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఆర్డర్ పేర్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆర్డర్ పేర్స్ అంటే ఎలాగా? These are called order pairs. You can take 3 or 5 order pairs, more than enough. X అని రాసుకుంటాము, ఇది y అని రాసుకుంటాము. This is x, y. X, y is an order pair. So first x is equal to 0 పెట్టేసేయండి. X is equal to 0 పెట్టారంటే y is equal to లేదా p of x. P of x is equal to x square minus లేదా y is equal to x square minus 3x minus 4 అని అన్నాను. సో x వాల్యూస్ జీరోస్ పెట్టేశారంటే అంటే 0 స్క్వేర్ minus 3 into 0 minus 4, అప్పుడేమవుతుందంటే -4 వస్తుంది. x is equal to 0, y is equal to -4. అంటే మనం గ్రాఫ్లో రాసేటప్పుడు గ్రాఫ్లో పాయింట్అవుట్ చేసేటప్పుడు x వాల్యూ 0 ఉండాలి, y is equal to -4 దగ్గర పాయింట్అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ x is equal to 1. x is equal to 1 అంటే 1 స్క్వేర్ minus 3 into 1 minus 4. చూడండి, 1 minus 3 minus 4. సో 1 minus 7 that's equal to -6. x వాల్యూ 1 గానే ఉంటే y వాల్యూ వచ్చేసి -6 ఉంటుంది. y వాల్యూ is equal to -6. కాబట్టి 1, -6. ఆర్డర్ పేర్ ఏం రాసుకుంటాం? 1, -6 అని రాసుకుంటాం. ఇంకా x is equal to -1 పెట్టుకోండి ఇప్పుడు. సో y is equal to -1 whole square minus 3 into -1 minus 4.
So minus 1 whole square is equal to minus 1 into minus 1, that's equal to plus 1. Minus into minus, plus 3 ones are 3, minus 4. So plus 4 minus 4 is equal to 0. So this is 0. So minus 1 comma 0. The ordered pair is minus 1 comma 0. Okay na? Next, y is equal to 2 పెట్టుకోండి, x is equal to 2 పెట్టుకోండి. x is equal to 2 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. సో y వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2 స్క్వేర్ minus 3 into 2 minus 4. So 2 square is nothing but 4. Minus 3 2s are 6 minus 4. So 4 minus 10, that's equal to minus 6. So y value is minus 6. 2 comma minus 6. If you keep x is equal to minus 2, x is equal to minus 6, y is equal to minus 2 whole square minus 3 into minus 2 minus 4. So minus 2 whole square is nothing but 4. Minus into minus plus 3 2s are 6 minus 4. So that is equal to 6. So minus 2 comma 6. So ఈ విధంగా వచ్చేదన్న. ఈ విధంగా మనకి పాయింట్స్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాట్ దిస్ పాయింట్స్ ఆన్ ద గ్రాఫ్. మనము గ్రాఫ్ మీద ఇవి ప్లాట్ చేయాలి. ప్లాట్ చేసేదానికి ఎలా వస్తుందో చూడండి. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ఎ లైన్ లైక్ దిస్, x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ చూడండి. సో వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఎ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్, x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. సో దిస్ ఇస్ x డాష్ అండ్ దిస్ ఇస్ x. దిస్ ఇస్ 0 1 2 3 4 5 6. minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. Okay, minus 5. So this is y axis. 1 2 3 4 5 and 6. This is minus y axis. Minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. ఈ విధంగా గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం అన్న. x x dash y y dash, x x dash and y y dash. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? 0 కామా మైనస్ 4. ఇక్కడ 0 ఉందమ్మా, దిస్ ఇస్ 0. మైనస్ 4 అంటే కిందికి వస్తాం. ఇక్కడ y యాక్సిస్ మీద మైనస్ 4. దిస్ ఈస్ 0 కామా మైనస్ 4. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ప్లాట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 1 కామా మైనస్ 6. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 1కి వచ్చాము. 1 మైనస్ 6 అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం, కిందికి వచ్చేస్తాం. దిస్ ఇస్ సో 1 కామా మైనస్ 6. నెక్స్ట్ మైనస్ 1 కామా 0. దిస్ ఈస్ మైనస్ 1 అండ్ 0 అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి మైనస్ 1 కామా 0. నెక్స్ట్ 2 కామా మైనస్ 6. x యాక్సిస్లో 2, y యాక్సిస్లో వచ్చేసి మైనస్ 6 అంటే ఇక్కడ. సో 2 కామా మైనస్ 6. నెక్స్ట్ మైనస్ 2 కామా మైనస్ 6. మైనస్ 2 ఇక్కడ ఉంది, మైనస్ 6 ఇక్కడ ఉంది అన్న. మైనస్ 2 కామా 6. సో మైనస్ 2 కామా 6. మైనస్ 2 కామా 6 ఇక్కడ ఇలా ప్లాట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ x యాక్సిస్ 4 తీసుకోండి. x యాక్సిస్ 4 తీసుకొని y యాక్సిస్ ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ పాలినామియల్? x స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ 4. సో x is equal to 4, y is equal to x square minus 3x minus 4. సో x వాల్యూ వచ్చేసి 4 పెట్టండి. అంటే 4 స్క్వేర్ మైనస్ 3 into 4 minus 4. సో 4 స్క్వేర్ is nothing but 16 minus 4 3s are 12 minus 4. సో 16 minus 16 that's equal to 0. సో x is equal to 4, y is equal to 0. సో x is equal to 4 అయింది, y is equal to 0 అంటే అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి 4, 0. నౌ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్. గ్రాఫ్ గీసినట్టయితే ఫస్ట్ దీన్ని టచ్ అవుతుంది, దీన్ని టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇది టచ్ అవుతుంది, ఇలా టచ్ అవుతుంది, ఇలా టచ్ అవుతుంది, ఇలా వస్తుంది మనకు గ్రాఫ్. మనం గుళ్ళో గంట ఎలా ఉంటుంది? మనకి గంట ఇలా ఉంటుంది, ఈ గంట ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. అర్థమైందా? సో మనకు వచ్చేటటువంటి గ్రాఫ్ when the polynomial is quadratic, గ్రాఫ్ మనకి ఇలా ఉంటుందన్న. అంటే ఇలా బోర్లించిన గంట లాగా కానీ లేదా ఇలా గంట కానీ యూ షేప్ కానీ ఆ యూ షేప్ని రివర్స్ చేస్తే వచ్చే షేప్ లాగా ఉంటుంది. ఈ షేప్ని ఏమంటారంటే పారాబోలాస్ అంటారు. దీన్ని దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పారాబోలాస్. అర్థమైందా?
సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ 2 పాయింట్స్. ఎక్స్ యాక్సిస్ దాన్ని అది ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయిందంటే 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. ఎక్కడ అది -1,0 అండ్ 4,0 దగ్గర ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. ఎక్స్ యాక్సిస్ని అది ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయిందంటే -1,0 అండ్ ఆల్సో 4,0 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. అవునా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి షేప్ ఎలా వచ్చింది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ద షేప్ విల్ బి లైక్ ఏ పారాబోలా. పారాబోలా అంటే ఏంటి? అప్ సైడ్ ఓపెన్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా డౌన్ సైడ్ ఓపెన్ అయినా ఉండొచ్చు అనమాట. ఏ సైడ్ అయినా ఓపెన్గా ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? మనకి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కానీ అయితే మనకు వచ్చేటటువంటి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పారాబోలా షేప్. ఈ షేప్లో ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ ఈ ఇలా పారాబోలా వచ్చేసి అప్ సైడ్ ఓపెన్లో అయినా ఉండొచ్చు, అంటే ఇలా ఓపెన్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఇలా డౌన్ సైడ్కి ఓపెన్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూ. ఏ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈస్ ax² + bx + c. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఓకేనా? డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూ, ఇఫ్ ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 కానిదంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఏ ఈస్ లెస్ దెన్ 0 అయిందంటే షేప్ ఇలా ఉంటుంది. పారాబోలా షేప్ గ్రాఫ్లో వచ్చే షేప్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూ parabola will be opening upside or downside. If a is greater than 0 అయితే parabola ఇలా ఉంటుంది. If a is less than 0 అయితే parabola down ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది నేను ఇంకొక పాలినామియల్ y is equal to 6 - x - x² అన్నాడు. 6 - x - x² అన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ x² అనేది -1, a is equal to -1 కాబట్టి మనకి గ్రాఫ్ కనిపిస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి పారాబోలా ఇలా కిందికి బెండ్ అయినట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఏ అనేది కానీ పెద్దదిగానే అయితే పైకి ఓపెన్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది కాబట్టి పైకి ఓపెన్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఉంటే కిందికి ఓపెన్ అయినట్టు ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న విషయం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ద గ్రాఫ్ విల్ బి ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ పారాబోలాస్. ఆ పారాబోలాస్ ఎలా ఉంటాయి? అప్ సైడ్ ఓపెన్ కానీ లేదా డౌన్ సైడ్ ఓపెన్ కానీ ఉంటాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూ. ఏ వాల్యూ అంటే ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 కానీ అయితే అప్ ఓపెన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 అయితే డౌన్ సైడ్కి ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం రాసుకున్న 6 - x - x², దీనికి వచ్చేసి పారాబోలా వచ్చేసి కిందకి ఓపెన్లో ఉంటుంది అనమాట. మనం ఇప్పుడు గీసిన దేనికి x² - 3x - 4 కాబట్టి పైన సైడ్కి ఓపెన్లో ఉంటుంది పారాబోలా అనేది. అర్థమైందా? హియర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్, ఇక్కడ మనకు జీరోస్ కావాలి కదా. సో హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ 2 zeros ఆఫ్ ద పాలినామియల్. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 zeros? మీన్స్ -1, టచింగ్ ద x యాక్సిస్ అట్ 2 పాయింట్స్. ఈ పారాబోలా వచ్చేసి x యాక్సిస్ని 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి -1,0 దగ్గర 4,0 దగ్గర టచ్ అవుతుంది అనమాట. అలా టచ్ అయినప్పుడు -1 అనేది ఒక 0 అయితే 4 అనేది ఇంకొక 0 అవుతుంది. దీస్ 2 ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద 2 zeros ఆఫ్ ద పాలినామియల్స్. సరే, ఇప్పుడు మనం పారాబోలా షేప్లో వచ్చి పారాబోలాలో మనకి గ్రాఫ్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అనుకున్నాము. ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇక్కడ 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఏంటి కండిషన్స్ అంటే కేస్ 1 చూడండి. కేస్ 1 this is graph x dash y dash. This is a graph. Sometimes the graph will be opened upward like this, or sometimes the graph will be opened downward like this. చూడండి, x dash y dash ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు depending upon the a value the parabolas will be opening upside or the parabolas will be opening downside, and it is having 2 zeros. ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది. లేదు, పారాబోలా ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, ఒక సైడ్ కూడా ఉండొచ్చు, లేదా ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, ఇంకొక సైడ్ కూడా ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ఎట్ 2 పాయింట్స్. అర్థమవుతుందా? కేస్ 1 ఏం చెప్పుకున్నాము? ద పారాబోలా విల్ బి ఓపెనింగ్ అప్ సైడ్ ఆర్ డౌన్ సైడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూస్. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కనైతే వీఆర్ గెటింగ్ పారాబోలా షేపే వస్తుంది గ్రాఫ్. అలా వచ్చిన తర్వాత ఆ గ్రాఫ్లు అనేది
పైకి ఓపెన్ చేసిందా కిందికి ఓపెన్ చేసిందా అనేది మనం ఎలా కనుక్కుంటాము అని అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సపోజ్ అలా కాకుండా కేస్ టూలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి టచింగ్ ఓన్లీ అట్ వన్ పాయింట్. ఈ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకి ఎన్ని జీరోస్ వచ్చాయి పాలినామియల్స్లో? 2 జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్స్ వచ్చాయి. కానీ వెన్ యూ కమ్ ఫర్ దిస్ వన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్, ఒకటే వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి దిస్ ఈస్ కేస్ 2 అండ్ వెన్ యూ గో ఫర్ కేస్ 3 ద పాలినామియల్ విల్ నెవర్ టచెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేయదనమాట. అంటే అలా ఉండొచ్చు, లేదా ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. అసలు ఎక్స్ యాక్సిస్ కంప్లీట్గా టచ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఈ కేస్ 3లో ఏమనుకుంటామంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. అసలు టచ్ అవ్వదు కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నెయిదర్ కంప్లీట్లీ అప్ సైడ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డౌన్వర్డ్. గ్రాఫ్ అనేది పారాబోలా గ్రాఫ్ అనేది కంప్లీట్గా పైకే ఉంది, లేదా కంప్లీట్గా కిందికే ఉంది. అసలు ఎక్కడ టచ్ అవ్వదు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మనం చెప్పుకున్న విషయం ఏంటి? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్లో మనం పాయింట్స్ కనుక ప్లాట్ చేసి గ్రాఫ్ కనుక ఇస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి షేప్ పారాబోలా షేప్లో ఉంటుంది. ఆ పారాబోలా షేప్లో ఉండేటటువంటి గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక్క పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవ్వచ్చు, లేదా టచ్ అవ్వకుండా కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాం. దీస్ ఆర్ ద 3 కేసెస్ ఇన్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్. ఇలా టచ్ అవ్వడం, గ్రాఫ్ అనేది పైకి ఓపెన్ అయ్యి ఉంటుంది అని అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద వే ఏ వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటుంది. ఇలా కిందకు ఉంది పారాబోలా అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ వాల్యూ వచ్చేసి లెస్ దెన్ 0 ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ ఈస్ లెస్ దెన్ 0 ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఇన్ ద పారాబోలాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ కేసెస్, కేస్ 1, కేస్ 2 అండ్ కేస్ 3. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అసలు జీరోసే రావు, జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అసలు రానే రావు. కాబట్టి వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. అసలు ఎక్స్ యాక్సిస్ అసలు టచ్ చేయడం లేదని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ జీరో ఆఫ్ ద క్యూబిక్ పాలినామియల్స్. చూడండి, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్. వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్యూబిక్ పాలినామియల్స్. క్యూబిక్, అసలు క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? ద డిగ్రీ మస్ట్ బి 3. డిగ్రీ అనేది 3 గానే ఉంటే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యూబిక్ పాలినామియల్. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్: ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 4x. మీన్స్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఉండాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉండాలి, ఎక్స్ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అలా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. చూడండి, సపోజ్ ఇలా ఉంది: 9x క్యూబ్ ప్లస్ 7x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 5. ఇలా ఉండొచ్చు నాన్న. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా రాసామనుకో, ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా క్యూబిక్కే. క్యూబిక్ అని మనం ఎందుకు అంటామంటే ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ కనుక 3 గాన ఉంటే, ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ 3 గాన ఉంటే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యూబిక్ పాలినామియల్. ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ ఎంత ఉండాలి? 3 ఉండాలి. దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యూబిక్ పాలినామియల్. ఇంకా మిగతా టర్మ్స్ ఉన్నా ఉండకపోయినా కూడా పర్వాలేదు. ఎక్స్ క్యూబ్ అన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ క్యూబిక్ పాలినామియల్. అర్థమైందా? ఇలా ఉన్నా కూడా క్యూబిక్ పాలినామియల్. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, x⁴ మైనస్ 16 ఉంది అనుకోండి, ఇది కూడా క్యూబిక్ పాలినామియల్. ఇది క్యూబిక్ కాదు, ఇది బై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. అంటే పవర్ 4 ఉంది కదమ్మా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. అర్థమైందా? 1 ఉంటే x⁴1 ఉంటే లీనియర్ పాలినామియల్, x⁴2 ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, x⁴3 ఉంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్. దాన్ని క్యూబిక్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు x³ మైనస్ 4x అనేది యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ద క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ అనే గ్రాఫ్. ఒక గ్రాఫ్ మీద మనం గీయాలన్నా దీన్ని. అర్థమైందా? ఎలా గీస్తాం? ఫస్ట్ x తీసుకోండి, x. నెక్స్ట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x³ మైనస్ 4x. తర్వాత ఆర్డర్డ్ పేర్ x, y. ఆర్డర్డ్ పేర్ x, y. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి. ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టామనుకో, 0³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ 4 × 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి మొత్తం ఇది 0 అయిపోతుంది. ఆర్డర్డ్ పేర్ 0, 0. అర్థమైందా?
నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడాలి. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 పెట్టాలి, అంటే 1 క్యూబ్ minus 4 into 1. So 1 minus 4, that's equal to minus 3. So when x is equal to 1, y is equal to minus 3. ఇప్పుడు minus 1 పెట్టండి. y is equal to minus 1 whole cube minus 4 into minus 1. చూడండి, minus 1 whole cube అంటే ఇక్కడ పవర్ అనేది ఆడ్ కాబట్టి minus 1 అవుతుంది. minus into minus plus 4. So the answer is plus 1. సో మైనస్ 1 ఇది వచ్చేసి ప్లస్ 1 అవుతుంది. మైనస్ 1 కామా ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ 2 పెట్టండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 క్యూబ్ మైనస్ 4 ఇంటూ 2. 2 క్యూబ్ అంటే ఇది 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 మైనస్ 4 2s are 8. సో 8 minus 8 is equal to 0. The ordered pair is 2, 0. Ordered pair is 2, 0. నెక్స్ట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 పెట్టండి. సో అప్పుడేమవుతుంది, మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 4 ఇంటూ మైనస్ 2. మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్ అంటే 2 2s are 4, 4 2s are 8. మైనస్ 8 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4 2s are 8. ద ఆన్సర్ ఇస్ 0. సో ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవచ్చు. ఆన్సర్ ఇస్ మైనస్ 2, 0. సో ఇలా వచ్చింది నాన్న మనకి. ఇప్పుడు దీనికి మనము గ్రాఫ్ గీయాలి. కొంచెం దగ్గరగా రాసుకుందాం. ఎలా రాసుకున్నాము, మైనస్ 2 0 అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ పేరు మైనస్ 2, 0 అవుతుంది. ఓకేనా? సో 2, 0 అంటే 2, 0. జస్ట్ ఐ రోట్ ఇట్ ఫర్ సేవ్ మై ప్లేస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ గీస్తాం. గ్రాఫ్ ఎలా గీస్తాము, సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, this is x axis, x dash, and this is x, this is O. 1 2 3 4, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. అలాగే minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. ఇది y dash, ఇది y. 1 2 3 4 5. సో ఇప్పుడు మనము క్యూబిక్ పాలినామియల్కి గ్రాఫ్ గీస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏంటి, 0, 0 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది పాయింట్ 0, 0. నెక్స్ట్ మైనస్ 2, 0. మైనస్ 2 ఇక్కడ ఉంటుంది, 0 అంటే అక్కడే మైనస్ 2, 0. నెక్స్ట్ 1, మైనస్ 3. 1 ఇక్కడ ఉంది, మైనస్ 3 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. 1, మైనస్ 3. నెక్స్ట్ మైనస్ 1, 1. మైనస్ 1 ఏది, ఇది మైనస్ 1. 1 ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అవుతుంది. మైనస్ 1, 1. నెక్స్ట్ 2, 0. ఇది 2 ఇక్కడ 0గా వస్తుంది. సో 2, 0. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, 3 points are touching on the x axis. ఏ పాయింట్స్, x axis మీద ఏమేం పాయింట్స్ ఉన్నాయి, మైనస్ 2, 0 ఒకటి, 0, 0 ఒకటి, నెక్స్ట్ 2, 0 ఒకటి. These are the 3 points on the x axis. So 0 of the cubic polynomial, 0 of the cubic polynomial is equal to minus 2 ఒకటి, 0 ఒకటి, 2 ఒకటి. These are the 3 zeros of the cubic polynomials. ఎందుకు అనంటే x axis ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తాయో అవి we call it as zeros of the polynomial. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అన్న చూడండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము, ఇది టచ్ అయింది. నెక్స్ట్ టచ్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ అయితే ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసారు, కిందకి వచ్చేసారు, ఇక్కడికి వచ్చేసారు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఇలా వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ ఆన్ ద గ్రాఫ్. సో ద గ్రాఫ్ ఈస్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్ 3 points. ఎక్కడెక్కడ 3 points, మైనస్ 2, 0 ఒకటి, 0, 0 ఒకటి, 2, 0 ఒకటి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏవైతే టచ్ చేస్తాయో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉండేటువంటి పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పోలినామియల్స్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. అర్థమైందా మిస్? మనకి క్యూబిక్ కాబట్టి 3 zeros వస్తాయా అంటే వస్తే ఒక్కసారి 2 కూడా రావచ్చు, లేదా ఒకసారి ఒక్కొక్కటి కూడా రావచ్చు అనమాట. అంటే జీరోస్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తాయో దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో ఆఫ్ ద పోలినామియల్.
ఒకసారి 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తాయి, ఒకసారి 1 పాయింట్ దగ్గర కూడా టచ్ అవుతుంది. సరే 1 పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయ్యే గ్రాఫ్ ఒకటి చెప్తా వినండి. x³ - x². We go for, so here we have drawn the cubic polynomial on the graph. The graph is touching the x-axis at 3 points. 3 points దగ్గర టచ్ అయింది కాబట్టి there are 3 zeros for the cubic polynomial. Okay, there are 3 zeros for the given cubic polynomial. ఆ cubic polynomials కి 3 zeros ఉన్నాయి అని అనుకున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అమ్మ. దీన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి. x³ మైనస్, చూడండి x³ - 4x అన్నాడు. ఇప్పుడు దీనిలో x కామన్ తీసేసేయండి. x కామన్ తీసి ఇక్కడ ఏముంటుంది, x² - 4 అంటుంది. ఈ 4ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, 2² అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. 4ని 2² అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి a + b × a - b. a² - ఫార్ములా అన్నమాట. a² - b² = a + b × a - b. అవునా? కాబట్టి x ఒక టర్మ్ వచ్చేసి, ఇది వచ్చేసి x + 2 ఒకటి, x - 2 ఒకటి వచ్చింది. సో ఇక్కడ x = 0 ఫస్ట్ దానికి, తర్వాత x + 2 = 0, x -2, అలాగే x - 2 = 0, x +2. కాబట్టి ఇక్కడ 0 -2 and +2. These are the 3 zeros of the given cubic polynomials. These are the 3 zeros of the cubic polynomials. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోయే గ్రాఫ్ ఏంటంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్స్లోనే ఇది 3 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ అయ్యిందమ్మా. 1 పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయ్యే గ్రాఫ్ చెప్తాను. ఓకేనా? x³ - x² నా x³ y = x³ - x². ఇది క్యూబిక్ పాలినామియల్ అవునా కాదా? ఫస్ట్ అది క్యూబిక్ పాలినామియలే. ఎలాగా అంటే x⁻³ ఉంది కాబట్టి 1 ఉంటే లీనియర్, 2 ఉంటే క్వాడ్రాటిక్, 3 ఉంటే క్యూబిక్. సో దిస్ ఈస్ ఏ క్యూబిక్ పాలినామియల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనము బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. x, y, ఆర్డర్ పేర్ x, y. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. ఫస్ట్ x = 0 పెట్టుకోండి, y = x³ - x². x వాల్యూ 0 అంటే 0³ - 0², దట్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఆర్డర్ పేరు ఏమవుతుందన్నా 0, 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, x = 1 - 1 2 -2 పెట్టుకుంటాం. x = 1 పెట్టుకోండి, y = 1³ - 1². 1³ is nothing but 1 - 1, that's equal to 0. So 1, 0. 1, 0 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాన్న, సో -1 పెట్టుకోండి, y = -1³ - -1² -1³ అంటే ఎంత, -1. -1² అంటే +1 ఇది ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి -2. కాబట్టి when x = -1 the answer is -2. సో ఆర్డర్ పేర్ is -1, -2. చూద్దాం ఈ గ్రాఫ్ ఎన్ని ప్లేస్ల దగ్గర టచ్ అవుతుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ 2 పెట్టుకుందాం. y = 2³ - 2². 2³ is nothing but 8 - 4, that's equal to 4. When x = 4, y = when x = 2, y = 4. So ordered pair is 2, 4. Next -2 పెట్టుకుందాం. x = -2. So -2 whole cube minus of -2 whole square. So -2 whole cube is -8, minus of -2 whole square is +4. So -12. కాబట్టి ఇది -12 వస్తుంది. -2, -12 వస్తుంది. So now we are going to draw the graph. గ్రాఫ్ గీస్తాం దీనికి. -1, -2, -3, -4. This is x dash. This is x. This is +1, +2, +3, +4, +5, +6. This is y. -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7, -8,
minus 9 minus 10. So this is y dash, ఇది y dash x dash. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ 0, 0. దిస్ ఈజ్ 0, 0. సో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ 0, 0. నెక్స్ట్ 1, 0. x యాక్సిస్లో 1, y యాక్సిస్లో 0 అంటే అక్కడ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ 1, 0. నెక్స్ట్ -1, -2. చూడండి, -1 ఇక్కడ ఉంది, -2 ఇక్కడ ఉంది అన్న. -1, -2. నెక్స్ట్ 2, 4. x యాక్సిస్లో 2, y యాక్సిస్లో వచ్చి 4 ఇక్కడ వస్తుంది. 2, 4. నెక్స్ట్ -2, -12. -2 ఇక్కడ ఉంది, -12 ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ గ్రాఫ్ అలా వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి నేరుగా -1 టచ్ చేస్తుంది, -1 నుంచి 0 టచ్ చేస్తుంది, 0 నుంచి నెక్స్ట్ 1, 0 అంటే దీన్ని టచ్ చేస్తుంది. సరే, 1 అంటే ఇక్కడ కదమ్మా, 1, 0. సో 1, 0. x యాక్సిస్లో 1, x యాక్సిస్లో 1, y యాక్సిస్లో 1, y యాక్సిస్లో 0 ఇక్కడే. సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఇలా తీసుకుంటాం, లేకపోతే ఇలా తీసుకోండి. ఓకేనా? ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు, కిందికైనా తీసుకోండి, పైకైనా తీసుకోండి, ఇలా తీసుకొని నెక్స్ట్ 2, 4 ఇలా టచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్లో x యాక్సిస్ని ఎన్ని ప్లేసుల దగ్గర టచ్ చేసింది? 0, 0 దగ్గర టచ్ చేసింది. నెక్స్ట్ 1, 0 దగ్గర టచ్ చేసింది. ఓకే, సో హియర్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ 1, 0. దీస్ ఆర్ ద 2. ఈ రెండే మనకి జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ వచ్చింది. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో, దీని ముందర గ్రాఫ్లో మనకి 3 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేసింది కాబట్టి దెర్ ఆర్ 3 జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఈ గ్రాఫ్లో మనకి 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేసింది కాబట్టి although it is a cubic polynomial, the graph is touching at 2 points, 1, 0. 1, 0 are the zeros of the cubic polynomials. అర్థమైందా? దీనికి 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ అయింది కాబట్టి దీస్ 2 ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద క్యూబిక్ పాలినామియల్. ఒక్కొక్కసారి ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో క్యూబిక్ పాలినామియల్స్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేసే దగ్గర 3 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేయొచ్చు, లేదా 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేయొచ్చు, లేదా 1 పాయింట్ దగ్గర కూడా టచ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? సో నౌ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఎక్సర్సైజ్ 1. ఎక్సర్సైజ్ 3.2లో ద గ్రాఫ్ పేజ్ నెంబర్ 60 ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ నాన్న. సో ఫస్ట్ వన్ నాన్న, ద గ్రాఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు p of x ఆర్ గివన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్. ఫర్ సమ్ పాలినామియల్ p of x ఇన్ ఈచ్ కేస్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ p of x. చూడండి, ఇక్కడ మనకి 6 గ్రాఫ్లు ఇచ్చిన్నారు. గ్రాఫ్స్ ఇచ్చినారమ్మ. ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో ఎలా ఉంది అని అంటే ఇలా ఉంది మనకి. దిస్ ఈస్ x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ x డాష్ అండ్ దిస్ ఈస్ y యాక్సిస్ అండ్ y డాష్. ఓకే, ఇలా ఉంది నాన్న. సో అలా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్. ఎందుకంటే లీనియర్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, మనకు తెలుసు కాబట్టి లీనియర్ పాలినామియల్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుంది. అది x యాక్సిస్ని ఎక్కడ టచ్ చేయకుండా ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. x యాక్సిస్ కానీ టచ్ చేస్తే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎన్ని జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్స్ ఉన్నాయని చెప్పచ్చు. కానీ x యాక్సిస్ టచ్ చేయకుండా ఉంది కాబట్టి ద ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. అసలు జీరోస్ అనేటివి లేవు దానికి. ఓకే, సో p of x ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జీరోస్. p of x since this line is parallel to the x axis కాబట్టి the graph line is parallel to the x axis కాబట్టి it is not having any zeros. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమని చేస్తాము, p of x has the polynomial has no zeros of the polynomial. సో ఇక్కడ పాలినామియల్కి జీరోస్ అనేటివి లేవు. సో it has zero polynomial. No zeros. It has no zeros.
అసలు జీరోస్ అంటే లేవు ఆ పాలినామియల్. ఎందుకు అని అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. సెకండ్ గ్రాఫ్ నన్న ఇలా ఉంది. ఎలా ఉంది అని అంటే ఇలా ఉంది, ఇలా ఉంది. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ టచ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 0 ఆఫ్ ద మన అడిగిన క్వశ్చన్ అదే అడిగింది వాడు. ద గ్రాఫ్ y is equal to p of x are given in the figure below. For some polynomials p of x, in each case find the number of zeros of p of x. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైతే టచ్ అయిందో ఆ టచ్ అయిన పాయింట్ మాత్రమే జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది అని అంటే ఇలా ఉందమ్మా. ఇలా థర్డ్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి పాలినామియల్స్ జీరోస్ అంటే 3. సో బికాస్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ టచింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్ 3 points. The graph is touching the x-axis at 3 points. So it is having 3 zeros of the polynomial. 3 zeros of the polynomial. Next we go for the fourth graph. Fourth graph ఇలా ఉంది నాన్న. ఇలా ఉంది. It is in the shape of the parabola. Parabola shape ఉంది కాబట్టి it is touching the x-axis at 2 points. It is touching the x-axis at 2 points. Thus 2 points are called zeros of that given polynomial. Okay na? అది polynomial అనేది p of x. P of x has number of zeros. ఈ గ్రాఫ్ దగ్గర ఏం చేస్తాము, p of x has 2 zeros of the polynomial అని రాసుకుంటాం అంతే. నెక్స్ట్ అమ్మ ఇలా ఉంది నాకు చూడండి ఎలా ఉంది అని అంటే నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఫిఫ్త్ గ్రాఫ్. ఇలా ఉందమ్మా. సో 1 0 2 0 3 0 4 zeros. సో the polynomial p of x has 4 zeros of the polynomial. ఓకే నా? నెక్స్ట్ నాన్న నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది అని అంటే మీరే చెప్పేయచ్చు ఎన్ని దగ్గర టచ్ అయింది అది. ఇలా ఉంది. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ఎట్ ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ అండ్ 3 points. సో ద polynomial p of x has 3 zeros of the polynomial. Now you can go for the problem number 2. Find zeros of the given polynomial. మీరు జీరోస్ కనుక్కోవాలన్నా ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్కి సెకండ్ ప్రాబ్లంకి మనము జీరోస్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్లో ఏమి ఇచ్చారంటే గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ఆ గ్రాఫ్లో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ వస్తాయనేది మాత్రం కనుక్కోవాలి. సెకండ్ దానికి ఏం చేశాడు, ఫైండ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్. సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటది, p of x is equal to 3x అన్నాడు. సో 3x is equal to 0, x is equal to 0/3, that is equal to 0. So the polynomial p of x has 0 of the polynomial as 0. The polynomial 3 of x has 0 as the 0 of the polynomial. The polynomial 3 of x has 0 as the 0 of the polynomial. Next nana, p of x is equal to x square plus 5x plus 6. Second problem. P of x is equal to x square plus 5x plus 6. ఇప్పుడు దీనికి జీరోస్ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటాము, the coefficient of x square is 1. సో 1 into 6, 1 6 are 6. దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలి 5 వచ్చేలాగా. 6 1 are 6 అనుకోవచ్చు. దీని ఏమనుకోవచ్చు, ప్లస్ 6 మైనస్ 1 అనుకోవచ్చు. ప్లస్ 6 మైనస్ 1 అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు, లేదా 2 3s are 5 6 కదమ్మా, 2 3s 6, 2 3s are 6 కాబట్టి ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 అనుకోవచ్చు. దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 3x ప్లస్ 6.
మనం ఈ 5ని ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, 2 భాగాలుగా రాస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఎలా తీసుకున్నాము, x² యొక్క కోఎఫిషియంట్ అంటే తెలుగులో గుణకం అంటారు. సో x² యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 1, 1 6 are 6. 6ని మనము స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము అని అంటే 2 3 are 6 అని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మధ్యలో నెంబర్ రావాలి మనకి, అలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉండేది ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ మిగిలి ఉంటుంది, x+2 మిగిలి ఉంటుంది. ప్లస్ ఇక్కడ బాక్స్లో ఏముంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే రాసేయాలి, x+2 రాసేయాలి. ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి 3. కాబట్టి x+3 ఒక టర్మ్ అయితే x+2 ఒక టర్మ్ ఉంది. x+3 is equal to 0. So x is equal to -3. x+2 is equal to 0. x is equal to -2. Therefore, the polynomial అది x² + 5x + 6 has -3, -2 are the zeros of the polynomial. అర్థమైందా? x వాల్యూ ఏమొచ్చింది, -3 ఒకటి వచ్చింది, -2 ఒకటి వచ్చింది. దీస్ 2 ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్కి -2 -3 అనేది దీస్ 2 ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అన్న p of x is equal to ఏమి ఇచ్చారు, x+2 and x+3. థర్డ్ క్వశ్చన్లో p of x is equal to x+2 and x+3. సో x+2 equal to 0, x is equal to -2. అలాగే x+3 is equal to 0, x is equal to -3. దీనిలాగే వచ్చింది. x+3 ఇచ్చాడు, x+2 ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, -3 -2 వచ్చింది. అక్కడ కూడా -3 -2 వచ్చింది. కాబట్టి ద పాలినామియల్ x+2 and x+3 has -2, -3 as zeros of the polynomial. Next question number 4. Question number 4 ఏంటో చూడండి అమ్మా, x⁴ - 16. x⁴ - 16 దీన్ని a² - b² is equal to a + b into a - b అని రాసుకోవాలి. దీన్ని 4 ఏమని రాసుకోవచ్చు, x⁴ - b² అంటే 4² అని రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం అట్లా a + b into a - b అంటే 16 కదమ్మా ఉండేది ఇక్కడ 16. సో దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే x² + 4 అలాగే x² - 4. చూడండి x into x, x⁴ 4 4s are 16, a + b into a - b. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, x² - 2² అవుతుంది కాబట్టి a + b into a - b అంటే x+2 ఒకటి, x - 2 ఒకటి, అంటే x² + 4 అనేది ఒక టర్మ్ అలాగే ఉంటుంది. దీన్ని మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం ఎలాగ, x+2 into x - 2. ఇప్పుడు x² + 4 is equal to 0, x² is equal to -4, x is equal to ±√(-4) అవుతుంది. అలాగే x+2 equal to 0, x is equal to -2. అలాగే x - 2 equal to 0, x is equal to +2. Therefore the polynomial x⁴ - 16 has ±√(-4, -2, +2 are zeros of the polynomial. These are the 3 zeros of the polynomial. Okay na? So this is problem number 2. Next we go for problem number 3. Draw a graph for the given polynomials and find the zeros. Justify your answer. So problem number 3 lo first problem, p of x is equal to x² - x - 12. ఓకేనా.
దీనికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఆర్డర్డ్ పేర్స్. ఆర్డర్ పేర్స్ ఎందుకు ఆర్డర్స్ పేర్ కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ ద పాయింట్స్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది వై అనుకోండి. సో థర్డ్ లైన్ వచ్చేసి ఎక్స్ కామా వై. ఫస్ట్ ఇది కనుక్కొనేసాను. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటే పి ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 స్క్వేర్ మైనస్ 0 మైనస్ 12. సో ఇది వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -12 వస్తుంది. మైనస్ ఆర్డర్ పేర్స్ ఏమవుతాయి, 0 కామా -12 అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టుకోండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పెట్టుకుందాం. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టుకుందాం. సో పి ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ -1 -12. సో +1 -1 క్యాన్సిల్ అవుతే -12. సో -12. సో 1 కామా -12. 1 కామా -12. నెక్స్ట్ నాన్న -1 పెట్టుకోండి. సో పి ఆఫ్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్. ప్రాబ్లంలో ఉన్న మైనస్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి, -1 కాబట్టి -1 -12. సో -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ -1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +1 -12. సో +2 -12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -10. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అన్నప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు -10 అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు, -1 కామా -10 అని రాసుకోవచ్చు. -1 కామా -10. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టుకుందాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే పి ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ -2 -12. సో 2 స్క్వేర్ అంటే ఎంత, 4 -2 -12. సో 4 - 14 that's equal to -10. When x is equal to 2, y is equal to -10. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం వచ్చింది, 2, -10 వచ్చింది. నెక్స్ట్ x is equal to -3 పెట్టుకుందాం. x is equal to -3. సో p of -3 is equal to -3 whole square minus of -3 -12. -3 whole square అంటే 3 square is equal to 9 plus 9 minus into minus plus 3 minus 12. సో +12 -12 that's equal to 0. అంటే ఇది 0 వస్తుంది. అంటే -3, 0. నెక్స్ట్ x is equal to 4 పెట్టుకోండి. x is equal to 4 పెట్టుకుంటే p of 4 is equal to, so 4 square -4 -12. 4 square is equal to 16. -4 -12 is equal to -16. That's equal to 0. So this is 0. So 4, 0. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే మనము ఆర్డర్ పేర్స్ ఎలా తీసుకున్నాం, 0 +1 -1 2 -3 +4 తీసుకున్నాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గ్రాఫ్ గీస్తాం. యు ఆర్ ఆల్రెడీ వెల్ నోన్ దట్, కాబట్టి ఇలా గీస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ 0 1 2 3 4 5 6 and 7. -1 x యాక్సిస్ అన్న, -1 -2 -3 -4 -5 ఓకే -6. అలాగే 1 2 3 4 5 6 7 and 8. అలాగే -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7. ఈ విధంగా గ్రాఫ్ గీస్తున్నాం. ఫస్ట్ దీన్ని x డాష్ x y y డాష్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, 0, -12. x యాక్సిస్ 0, y యాక్సిస్ వచ్చేసి -12 అంటే ఇంకా కిందికి తీసుకోవాలి. ఎలాగా, -8 -9 -10 -11 -12. సో x యాక్సిస్ is equal to 0, ఇక్కడ 0, y యాక్సిస్ is equal to -12 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది పాయింట్ 0, -12. నెక్స్ట్ x యాక్సిస్ is equal to 1, y యాక్సిస్ is equal to -12. x యాక్సిస్ 1, y యాక్సిస్ -12 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది మళ్ళీ 1, -12. నెక్స్ట్ x యాక్సిస్ -1, y యాక్సిస్ is -10. x యాక్సిస్ -1, y యాక్సిస్ -10 ఇక్కడ వస్తుంది.
-1, -10. Next x-axis 2, y-axis -10. x-axis 2, y-axis -10 ఇక్కడ వస్తుంది. x-axis 2, y-axis -10 ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ x-axis -3, y-axis 0 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది పాయింట్. -3, 0. నెక్స్ట్ x-axis 4, y-axis 0 అంటే 4, 0. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టచ్ 3 దగ్గర టచ్ చేసాం. నెక్స్ట్ -1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ -1 కట్ టచ్ చేసాం. తర్వాత 0 దగ్గర టచ్ చేసాం. నెక్స్ట్ +1 కట్ టచ్ చేసాం. మళ్ళీ 2 కట్ టచ్ చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ 4 కట్. మనకు వచ్చిన గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది నాన్న, ఇలా వచ్చింది. మీరు క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారు, జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అని అడిగాడు. ఆ జస్టిఫికేషన్ ఏం రాస్తాను, ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. సో ఇది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కాబట్టి మనకు వచ్చేటటువంటి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే పారాబోలా షేప్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ద పారాబోలా మీట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ 2 points. ఓకే, సో ద పారాబోలా మీట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర -3, 0 and 4, 0. -3, 0 దగ్గర -4, 0 దగ్గర మీట్ అయింది కాబట్టి జీరోస్ మీట్ -3, 0 and 4, 0. Therefore, zeros of the polynomial is -3 and 4. ఈ రెండు ఆన్సర్లు అంట. -3 and 4 అనేటివి ఆన్సర్లు. దీస్ 2 ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, వాట్ ఈస్ అవర్ పాలినామియల్? x² - x -12. నేను చెప్పాను 1 12s are 12. దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. స్ప్లిట్ చేస్తే 4 3s are 12. ఇక్కడ -1 రావాలి కాబట్టి -4 + 3 రాసుకోవచ్చు. సో x² - 4x + 3x - 12. సో ఈ రెండిట్లో కామన్ ఉండేది x కాబట్టి x - 4 + 3 రాసారంటే x - 4 అవుతుంది. సో x + 3 ఒకటి అవుతుంది, x - 4 అవుతుంది. సో x = -3, x = +4. సో -3 and 4 are the zeros of the polynomial. This is verification. మనం వెరిఫై చేసి చెక్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ we come to conclusion. కంక్లూజన్లో ఏం రాస్తాము? -3, 4 are the zeros of the polynomial. P of x is equal to x² - x -12. These are the zeros of the polynomial. So first problem completed now. Then we go for the second problem. P of x is equal to x² - 6x + 9. +9. Now you have to form the ordered pairs x, y, x, y. సో x is equal to 0, y is equal to 9. ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ 0 అవుతుంది కాబట్టి 9 పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో x is equal to -1 పెట్టుకుందాం. ఓకే, x² - 6x + 9. ఓకే, సో x is equal to -1 పెట్టుకుందాం. దీన్ని 3 పెట్టుకుందాం. చూద్దాం. x is equal to -1. సో P of -1 is equal to -1 whole square -6 into -1 plus 9. So -1 whole square is nothing but 1. Minus into minus plus 6 ones are 6 plus 9. So this is nothing but 16. Ordered pair is 0, 9 and -1, 16. P of 3 పెట్టుకోవాలి. So 3 square -6 into 3 plus 9. 3 square is nothing but 9 minus 6 3s are 18 plus 9. That's equal to plus 9 plus 9 18. 18 plus 18 minus 18. That's equal to 0. So ఇక్కడ ఆర్డర్ పేరు వచ్చింది 0 వచ్చింది. 3, 0 వచ్చింది. Now you draw the graph. Graph గీస్తున్నాం.
0, 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. X dash x. 1, 2, 3, 4, 5. Y minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Y dash. Okay, first then 0, 9. సో ఇక్కడ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ లో 9 దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలంట కాబట్టి ఇది ఇంకా తీసుకోవాలి 6 7 8 9 కాబట్టి 0 ఇక్కడ 0 ఉంది నాన్న 9 ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 0, 9 x యాక్సిస్ లో ఓకే నెక్స్ట్ -1, 16 ఇది -1 ఇక్కడ 16 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది ఇంకా పైన ఆడాడో వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడో పైన ఆడాడో వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని వదిలేసేయండి నెక్స్ట్ 3, 0 దిస్ ఈస్ 3 x యాక్సిస్ లో 3 ఉంది 0 కాబట్టి దిస్ ఈస్ 3, 0 సో ద గ్రాఫ్ విల్ బి అప్రోచింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్ ఓకేనా గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ద జీరోస్ ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్ ఈస్ 3 సో x యాక్సిస్ మీద ఎక్కడ టచ్ అయింది అది 3, 0 దగ్గర టచ్ అయింది ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము అబ్జర్వేషన్ రాస్తాం అబ్జర్వేషన్ ఏం రాస్తాము ద పారాబోలా లేదా ఏం రాస్తాము ద పారాబోలా మీట్స్ ద x యాక్సిస్ నేను థియరీ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను పారాబోలా అనేది అప్ సైడ్ ఓపెన్ కానీ డౌన్ సైడ్ ఓపెన్ కానీ ఉంటుంది 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ అవుతుందని ఫస్ట్ కేసులో చెప్పాను సెకండ్ కేసులో ఏం చెప్పాను పాయింట్ ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుందని కూడా చెప్పాను అనమాట థర్డ్ పాయింట్లో ఏం చెప్పాను అసలు టచ్ అవ్వకుండా పైనే ఉండొచ్చు లేదా కిందైనా ఉండొచ్చు అని చెప్పాను అనమాట దిస్ ఈజ్ సెకండ్ కేస్ ద పారాబోలా మీట్స్ ద x యాక్సిస్ ఎట్ అబ్జర్వేషన్ the parabola meets x-axis at 3, 0. 3, 0. Therefore, 0 of the polynomial is 3. Therefore, 0 of the polynomial is 3. ఓకేనా 3, 0 దగ్గర టచ్ అయింది కాబట్టి x యాక్సిస్లో ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ 0 ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఓకేనా అబ్జర్వేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది వెరిఫికేషన్ మనకి ఇచ్చిన పాలినామియల్ x² - 6x + 9 సో 1 9s are 9 సో 3 3s are 9 -3 -3 అంటే -6 వస్తుంది x² - 3x - 3x + 9 సో ఇక్కడ x కామన్ తీస్తే x - 3 -3 కామన్ తీస్తే x - 3 చూడండి -3 × x - 3x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 3s are 9 సో x - 3 ఒకటి వస్తుంది x - 3 వస్తుంది సో x +3 దీనికి కూడా x - 3 0 x 3 x - 3 0 x 3 అవునా సో ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఆర్ 3 రెండిటికి ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ ద x యాక్సిస్ అట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ దట్ పారాబోలా ఈస్ మీటింగ్ ద x యాక్సిస్ అట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ దట్ ఈస్ అట్ పాయింట్ 3 x వాల్యూ రెండిటికి 3 వచ్చేసింది కాబట్టి కంక్లూజన్లో ఏం రాస్తాము కంక్లూజన్లో ఏం రాస్తాం చెప్పండి 3, 3 are the zeros of the polynomial 3, 3 are the zeros of the polynomial what is our polynomial p of x is equal to x² - 6x + 9 okay na this is question number 2 we go for question number 3 p of x is equal to x² - 4x + 5 so x² - 4x + 5 so x y and x comma y ordered pair x comma y so when x is equal to 0 y is equal to 5 ante kadana so when x is equal to 0 y is equal to 5 put x is equal to 0 0² - 4 × 0 + 5 so 0² is nothing but 0 plus 4 × 0 is equal to 0 only 5 is the answer so the ordered pair is 0, 5
So put x is equal to 1. So p of 1 is equal to 1 square minus 4 into 1 plus 5. So 1 minus 4 plus 5. This is nothing but 6 minus 4, that's equal to 2. So 1 comma 2. 1 comma 2. Next, p of minus 1. P of minus 1 is equal to x is equal to minus 1. X is equal to minus 1. So you substitute x is equal to minus 1 in the question. So minus 1 whole square 4 into minus 1 plus 5. So minus 1 whole square is nothing but 1. Minus into minus plus. 4 ones are 4 plus 5. So this is nothing but 10. This is 10. So minus 1 comma 10. Next, p of 2. 2 substitute cheyalama ippudu. So 2 square minus 4 into 2 plus 5. 2 square is nothing but 4 minus 8 plus 5. So 9 minus 8, that's equal to 1 plus 1. So ikkada vachesi 1 vachindi. 2 comma 1 vachindi. Next, put x is equal to minus 2. So minus 2 whole square minus 4 into minus 2 plus 5. So minus 2 whole square is equal to 4. Minus into minus plus 4 2s are 8 plus 5. So this is nothing but 17. So minus 2 పెట్టామంటే 17 వస్తుంది. minus 2 comma 17 వస్తుంది. చాలా వరకు. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తాం. ఎలా వస్తుంది గ్రాఫ్ చూడండి. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-axis minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. X dash alage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. So y dash చూడండి. ఇప్పుడు 0, 5. X axis 0, y axis 5. ఇక్కడ వస్తుంది 0, 5. నెక్స్ట్ x axis 1, y axis 2. x axis లో 1, y axis లో 2 ఇక్కడ వస్తుంది 1, 2. నెక్స్ట్ x axis లో -1, y axis వచ్చేసి 10. 10 అంటే ఎలా వస్తుంది 9, 10. చూడండి ఇక్కడ -1 అంటే 10 ఇక్కడ వస్తుంది -1, 10 ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ x axis 2, y axis 1 ఇక్కడ వస్తుంది. x axis -2, y axis 17 అంటే అక్కడెక్కడో వస్తుంది. సో గ్రాఫ్ -1 కాడ నుంచి 0కి వస్తుంది, 0 నుంచి 1కి వస్తుంది, 1 నుంచి 2కి వస్తుంది, 2 నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది మన x యాక్సిస్ని ఎక్కడ టచ్ చేయలేదు నాన్న, టచ్ చేయలేదు కాబట్టి వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ no zeros of the polynomial. It is having 0 as the 0 of the polynomial. అంటే దీనికి x యాక్సిస్ టచ్ చేయలేదు కాబట్టి దీనికి అసలు జీరోస్ అనేటివి లేవు ఈ పాలినామియల్కి అని చెప్తున్నాం. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి ఏమని రాసుకుంటాం మనం, ఏమని రాసుకుంటాం ద పాలినామియల్ మీట్స్, ఓకేనా, ద పాలినామియల్ నెవర్ మీట్స్ x యాక్సిస్. ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ రాస్తుంది దీనికి అబ్జర్వేషన్ ఏం రాస్తాము, ద పాలినామియల్ నెవర్ మీట్స్ x యాక్సిస్. అర్థమైందా? అబ్జర్వేషన్ polynomial never meets x axis. x axis కలవల కాబట్టి 0 of the polynomial is 0. 0 of the is 0. 0 అసలు ఎక్కడ మీట్ అవ్వదు కాబట్టి 0. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు, వెరిఫికేషన్. Verification. So b square minus 4ac, that is nothing but delta. Delta is less than 0. అంటే b square minus 4ac will be less than 0 అన్నప్పుడు ఆ పాలినామియల్ ఎక్కడ టచ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోద్ది. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, పాలినామియల్స్ ఒక్కొక్కసారి
పైకే ఉంటాయి గ్రాఫ్, పారాబోలా గ్రాఫ్ పైకే ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి కిందికే ఉంటాయని చెప్తున్నాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ టచ్ చేయమనుకున్నాం. ఇది అలాంటి గ్రాఫ్ అనమాట. ఈ పారాబోలా గ్రాఫ్ ఎక్కడ టచ్ అవ్వలేదు, ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ అవ్వలేదు, వై యాక్సిస్ని టచ్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? సో కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటామంటే డెల్టా వెరిఫికేషన్లో డెల్టా ఈజ్ లెస్ దెన్ 0, b² - 4ac ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ b వాల్యూ హియర్? b ఈజ్ -4. సో -4 హోల్ స్క్వేర్ -4 ఇంటూ a వాల్యూ వచ్చి 1 ఇంటూ 5 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. -4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16 -20 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. -4 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జీరోస్. ఓకేనా? సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ no zeros of the polynomial. Okay na? So conclusion, the given polynomial has no zeros. Conclusion em rastamu? Question number 4 nana. X square plus 3x minus 4. X square plus 3x minus 4. So x, y, x comma y. So when x is equal to 0, p of 0 is equal to x square plus 3x minus 4. X value 0. X is equal to 0. 0 square plus 3 into 0 minus 4. So this is nothing but 4. Y value is 4. So first ordered pair is 0 comma minus 4. P of 0 is equal to minus 4. 0 comma minus 4. Next nana 0 comma minus 4 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 1 పెట్టండి. x is equal to 1. 1 పెట్టారంటే 1 square plus 3 into 1 minus 4. So 1 plus 3 ones are 3 minus 4. So 1 plus 3 is 4 minus 4, that's equal to 0. So this is 1 comma 0. Next P of minus 4 పెట్టండి దీనికి. So P of minus 4 is equal to minus 4 whole square plus 3 into minus 4 minus 4. So minus 4 whole square is nothing but 4 square. 4 4 is 16 plus 16 plus into minus minus 3 4s are 12 minus 4. So 16 minus 16 is equal to 0. Plus 16 minus 16 is equal to 0. So the ordered pair is minus 4 comma 0. సో ఈ విధంగా 3 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ గీసుకుంటాను నేను. జీరో 1 2 3 4 5 x యాక్సిస్ -1 -2 -3 -4 -5 అలాగే 1 2 3 4 5 y x dash -1 -2 -3 -4 -5 -6 y dash. ఫస్ట్ వచ్చి 0 కామా -4 అన్న. x యాక్సిస్లో 0, y యాక్సిస్ -4 అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. 0 కామా -4. నెక్స్ట్ 1 కామా 0, x యాక్సిస్లో 1, y యాక్సిస్లో 0 అంటే ఇక్కడే వస్తుంది. అంటే 1 కామా 0. నెక్స్ట్ x యాక్సిస్ -4, y యాక్సిస్ 0 ఇక్కడ వస్తుంది. సో -4 కామా 0. ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ టచ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇలా టచ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇలా టచ్ చేస్తుంది. It is in the shape of the parabola. So it is touching at x axis at 2 points. 2 points దగ్గర touch. The parabola meets x axis at -4, 0 and 1, 0. So first observation రాస్తాం దీనికి. X axis at -4, 0 and 1, 0. Therefore, zeros of the polynomial is -4, 1. -4, 1. Next verification. ఏంటది? x square plus 3x minus 4. 1 4s are 4. 4ని స్ప్లిట్ చేయాలి. ఎలాగా? 4 1s are 4. Plus 4 minus 1 కాబట్టి సరిపోతుంది. x square
ప్లస్ 4x మైనస్ x మైనస్ 4. కాబట్టి x కామన్ తీసామంటే x ప్లస్ 4 అవుతుంది, మైనస్ 1 కామన్ తీస్తే x ప్లస్ 4 అవుతుంది. సో x ప్లస్ 4 ఒక టర్మ్ అవుతుంది, x మైనస్ 1 అవుతుంది. x ప్లస్ 4 is equal to 0, x is equal to minus 4, x minus 1 is equal to 0, x is equal to plus 1. సో మనకు వచ్చినట్టు కరెక్టే, minus 4, 1. These two are the zeros of the. Then conclusion ఏం చేస్తాము, minus 4, 1 are the zeros of the given polynomial. చూడండి, minus 4, 1 are the zeros of the polynomial. So minus 4, 1 అనేటివి, these two are the zeros of the given polynomial. Next question Anna, p of x is equal to x square minus 1. So question number 5. P of x is equal to x square minus 1. So first you draw the ordered pairs. X, y. X, y. When x is equal to 0, y is equal to minus 1. చూడండి, p of x is equal to x square minus 1. p of 0 is equal to 0 square minus 1 is equal to minus 1. So 0, minus 1. First order pair. Next వచ్చేసి x is equal to 1 పెట్టండి. p of 1 is equal to 1 square minus 1 is equal to 0. So 1, 0. Next వచ్చేసి minus 1 పెట్టండి. p of minus 1 is equal to minus 1 whole square minus 1. Minus 1 whole square is equal to plus 1 minus 1. Plus 1 minus 1 is equal to 0. So కాబట్టి minus 1, 0. Now you draw the graph. Y, y dash, x dash, x. It is 0. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay, first is 0, minus 1. X axis 0, y axis minus 1. ఇక్కడ వస్తుంది point. Next 1, 0. X axis 1, y axis 0. ఇక్కడ వస్తుంది. Next minus 1, 0. X axis 1, y axis 0. కాబట్టి the shape of the graph is a parabola. Parabola shape వచ్చింది. So the parabola meets the x-axis at point minus 1, 0 and 1, 0. Okay. So observation ఏం రాస్తాము? Observation. The parabola meets x-axis at minus 1, 0 and 1, 0. Therefore, zeros of the polynomial is minus 1, 1. These two are the zeros of the polynomial. Next we go for verification. Verification ఏంటి? x square minus 1. So ఇక్కడ a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. So ఇక్కడ వచ్చే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే x plus 1 into x minus 1. So x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. x minus 1 is equal to 0, x is equal to plus 1. So minus 1, 1 are zeros of the polynomial. These are the zeros of the polynomial. Next conclusion. Minus 1, 1 are the zeros of the polynomial. x square minus 1. ఇక్కడ ఇంకోటి రాసుకోవచ్చు, సొల్యూషన్ సెట్ is equal to minus 1, 1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? So by this we have completed question number 3. Next we go for question number 4. y are 1/4 and minus 1 are the zeros of the polynomial. చూద్దాం. So question number 4, 1/2, minus 1 are
1 by 4 nana, 1 by 4 comma minus 1 are zeros of the polynomial. What is our polynomial? P of x is equal to x4x square minus 3 plus 3x minus 1. So 1 by 4 and 1 are the zeros of the polynomial and చూపించమని చెప్పాడు. So p of x is equal to 4x square plus 3x minus 1. So it is a quadratic polynomial. So it will be having how many zeros? How many zeros means 2 zeros. Okay na? So ఇక్కడ మని ఈ రెండు వచ్చేసి జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అవుతాయా కదా చూపించమని చెప్పాడు. కాబట్టి ఎట్లా రాసుకుంటామంటే p of 1 by 4 is equal to 4 into 1 by 4 whole square plus 3 into 1 by 4 minus 1. So 4 into 1 by 4 square is equal to 16 plus 3 by 4 minus 1. So 4 ones are 4 fours are. So 1 by 4 plus 3 by 4 minus 1. So if you add this is nothing but 4 by 4 minus 1. 4 by 4 is nothing but 1 minus 1, that is equal to 0. Answer మనకు 0 వచ్చింది కాబట్టి 1 by 4 is the zero of the polynomial. Okay. Next, p of x is equal to 4x square plus 3x minus 1. So p of minus 1 is equal to 4 into minus 1 whole square plus 3 into minus 1 minus 1. So 4 into 1 plus into minus 3 minus 1, that's equal to 4 minus 4, that's equal to 0. So ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటాము, minus 1 is also zero of the polynomial. Okay, so by this we have completed exercise 2.2.